یہ کیا کہہ رہا ہے تم؟ زرگونے وہ ایک دم بوکھلا گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا بولے۔ قسم لے لو باجی جرگے میں یہی فیصلہ ہوا ہے، مختار نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اس نے قریب آنے کے قدرے رازداری سے کہا تھا تو احتجاج نہیں کیا کسی نے۔ آغا جان نے، زرلال لالا نے، اس نے کسی امید کے تحت قدرے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ صورتحال اس حد تک بگڑ جائے گی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ نا باجی زرلال لالا تو وہ اپنی جگہ خاموش ہو گیا۔ آغا جان نے بھی رضامندی دے دی ہے، اس نے بھی تیزی سے جواب دیا تھا۔ وہ بے بس نظر سے زرگونے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ اس دراب خان نے بھی کچھ نہیں کہا۔ اس نے کچھ یاد آنے پر فوراً سوال پوچھا تھا۔ مختار کہہ رہا تھا کہ اس نے بہت احتجاج کیا، اس کا وہ بڑا بھائی ہے نا واجد لالا، اس نے زبان دے دی ہے اور اسے سمجھا کے واپس لے گیا ہے۔ باجی یہ بہت غلط ہو گیا ہے، تم نہیں جانتا جرگے میں ایک دفعہ جو فیصلہ ہو جائے اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ زرگونے نے اس کے قریب بیٹھ کر دیدے باہر نکال کے ہاتھ نچان جاکے سے خبر کرنے کے ساتھ اسے اچھا خاصا ڈرایا بھی دیا تھا۔ اس کے تو رہے سہے استان بھی خطا ہو گئے تھے۔ اس لمحے درام سے دروازہ کھلا تو الماس نے سر اٹھائے اسے دیکھا تھا۔ سامنے دروازے پر سفید انارکلی پیٹ کو چھوتی ہوئی فراق پہنے میں گل مینے کھڑی لب کچل کے جیسے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چٹیا میں بندھے بال عجیب سے بکھرے ہوئے تھے، سفید چہرے پر آنسوں کے نشان واضح تھے، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور متورم تھیں جیسے وہ کافی دیر سے روتی رہی ہو۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر الماس کو ندامت کا ہلکا سا احساس ہوا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا تھا۔ اس سے زیادہ تو گل مینے کے ساتھ برا ہوا تھا۔ بڑھ گیا تمہارے کلیجے میں ٹھنڈ، یہی چاہتا تھا نا تم؟ وہ اندر کے آ کے بغیر کسی کا لحاظ کیے پھٹ پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے شرارے الماس کو پسند کر رہے تھے۔ اسے سر ہی نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ تم نے تو ہم کو برباد کر دیا الماس، ہم سے ہمارا محبت چھین لیا تم نے۔ وہ وہیں بیڈ پر سر تھام کر بیٹھ گئی، ایک دفعہ پھر سے رونے لگی۔ تم اپنی محبت کو کھو دینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ الماس انگلیوں کو مروڑتے ہوئے، لب کچاتے ہوئے بے بس بیٹھی تھی۔ ایسا تو اس نے بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ گل مینے، اس نے ہمت کر کے پکارا تھا، اس نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ وہ بیڈ سے اتری، اس کے پاس گئی، پھر گھٹنوں کے پاس بیٹھ گئی، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ سب کچھ ہماری وجہ سے ہوا ہے، اب خود ٹھیک کرے گا، لالا سے بھی بات کرے گا، آغا جان سے بھی بات کرے گا، ہر ممکن کوشش کرے گا شادی روکنے کی۔ وہ اس کی کان سی سنہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار سر اٹھایا تھا، اس کی کان سی آنکھوں میں وہ سے اندیشے تھے، محبت چھین جانے کا، خواب بکھرنے کا۔ الماس آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دی تھی، اس کے آنسو صاف کیے۔ اسی لمحے ایک تہیہ گل مینا نے کیا تھا اور ایک لمس نے۔ اس شادی کو دونوں نے روکنا تھا چاہے جیسے بھی۔ دوسری طرف جھیل کے کنارے بنے اس حویلی کے زنانہ حجرے میں مورے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ مسلسل اپنی بات پر واضح تھی۔ سپاسی اسکن رنگ کی سادہ سی شلوار قمیض پہنے زرشا سر جھکائے بیٹھی تھی اور دوسری طرف واجد لالا سنجیدہ سا چہرہ لیے کھڑے تھے۔ رخ کھڑکی کی طرف تھا، نظریں بل کھاتی سڑک پر جمائے کسی سوچ میں گم تھے۔ صوفے پر سابقہ لباس میں معاف دماغ کے ساتھ دراب خان بیٹھے تھے، چہرہ سپاٹ تھا، دونوں بازو گھٹنوں پر جمائے ذرا نیچے کی طرف جھکے ہوئے تھے، نظریں نیچے زمین پر جما رکھی تھیں۔ یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے واجد، ہم اپنی بیٹی کو ایسے کسی جرگہ کی نظر نہیں کریں گے۔ وہ دو ٹوک انداز میں اپنا کہہ کر رخ موڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب بات تمہارا مرضی سے نکل گیا ہے، مورے جرگے میں زبان دے آیا ہے۔ وہ پلٹے تھے، پھر جھنجھلایا کہ بولے تھے، تو تم ایسے کہہ رہے ہو خان جیسے یہ تمہاری بہن کا مسئلہ نہیں، کسی باہر کی لڑکی کا مسئلہ ہے۔ تم جانتا ہے زرار خان کو کس قدر خطبی انسان ہے، ہم کس طرح اعتبار کر لیں؟ انہوں نے بھی حیرت اور غصے سے اپنے سمجھدار بیٹے کی طرف دیکھا تھا۔ مورے وہ بھی دے رہا ہے اپنا لڑکی، تم ہم کو شرمندہ مت کرو، ہم نے انکار کیا نہ تو پورا گاؤں ہمارے خلاف ہو جائے گا، ہم اکیلا ہو جائے گا۔ وہ التجائی انداز میں کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے اور ایک مدد طلب نظر اپنے بھائی پر ڈالی جو ابھی تک تعلق بیٹھے تھے۔ واجد ہم کچھ نہیں جانتا، اگر زرشا اور دراب کی مرضی ہے ادھر تو ہم کچھ نہیں بولے گا، اگر نہیں ہے تو ہم تمہیں زبردستی نہیں کرنے دے گا۔ وہ کچھ نرم پڑ گئی تھی، اس لیے حتمی لہجے میں کہتے ہوئے زرشا اور دراب کی طرف دیکھا۔ زرشا نے پہلی بار سر اٹھایا تھا، آنکھوں کے سامنے ایک دفعہ پھر وہی چہرہ لہرایا تھا جس نے اس کا چین سکون غارت کر دیا تھا۔ پھر ایک نظر واجد لالا کی طرف دیکھا تھا جو آس بھری نظر سے اسے دیکھ رہے تھے، جیسے لالا کی مرضی ہمارے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کرے گا، وہ ہم کو اس کا فیصلہ قبول ہے۔ وہ سر جھکائے آہستہ آواز میں اتنا ہی بولی تھی۔ مورے نے ایک گھوڑی سے اسے نوازا تھا۔ واجد لالا کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی جو دراب کا جواب سنتے ہی مدھم ہوئے غائب ہو گئی تھی۔ ہمیں نہیں قبول، انہوں نے پہلی دفعہ سر اٹھایا، تپش بھرے نظروں سے لالا کو دیکھا تھا۔ آغا جان تم کو ہمارا بات سمجھ نہیں آ رہا، ہم کو وہ بندہ نہیں قبول، آغا جان کے
घर में कदम रखते ही इसने कदरे ऊंची आवाज में अपना पैगाम वक़्फ़ किया था। हम किसी कीमत पर इतनी बदतमीज़ लड़की से शादी नहीं करेगा। वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे, साथ ही सर लहजे में बोले थे, आगा जान, हम किसी कीमत पर इस 50 साल के बंदे से शादी नहीं करेंगे। अलमस ने बुरा सा मुँह बनाते हुए ज़िद्दी लहजे में कहा, हम ज़ुबान दे चुका है दराब खां ने, अब नहीं फिर सकता ज़ुबान। वाजिद लाला ने भी फ़ौरन जताया था, हम ज़ुबान दे चुका है अलमस, अब कुछ नहीं हो सकता। आगा जान ने भी नरमी से बताया था, ज़रशा, मैं सिर्फ तुम्हारे ज़ुबान के लिए अपनी और ज़रशा की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दूंगा। इसने झंझला के पश्तो ज़ुबान में अपना वक़्फ़ बयान किया था। आगा जानी, पैसा तुम्हारा ज़रार लाला को भी मंजूर नहीं है। लाला, तुम बताओ ना, तुम किसी और को पसंद करता है? अलमाज ने फ़ौरन से बाल इसके कोट में फेंकी थी। वो गड़बड़ा गया था। आगा जान वाले नज़र से देख रहे थे। गुलमीने का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। नहीं आगा जान, मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता, हमको तो तुम्हारी ज़ुबान सबसे आगे है। इसने फ़ौरन अपनी जान छुड़ा के गुलमीने से नज़रें छुड़ाई थी। गुलमीने के अंदर चंद से कुछ टूटा था और अलमस तो मुँह खोले से देखती रह गई थी, यानी गुलमीने के जज्बात एक तरफा थे और ना दी कोई नहीं, ज़िंदगी बर्बाद हो रही। एक दिन तो शादी करनी ही थी ना, तुमने उम्र गुजर रही है तुम्हारी, तो तुम खुश हो, इतनी जवान बीवी मिल रही है तुम्हें। उन्होंने पश्तों में सख्ती से झड़क डाला था। उन्हें वो वही एहतराम सर झुका कर रह गए थे और दूसरी तरफ अलमास भी अपना समूह बना कर रह गई थी। ज़रार तो सारे मामले से बिल्कुल ही परेशान नहीं लग रहा था। परेशान तो वो थी, तो हल भी इसी तलाश करना था और एक ही हल था। वो कुछ सोच के उठ खड़ी हुई। सुबह की हल्की हल्की सफ़ेदी सब आदि में फैल रही थी। सारी करवटें बदलती गुजरती गई, इसलिए विंडो स्क्रीन के बाहर हल्की हल्की रोशनी देखकर वो उठ के बैठ गई थी। इसके बाद इसका गोल महीने से सामना सामना नहीं हुआ था, लेकिन इसे यकीन था इसने भी रात रोके गुजारी होगी। इसे सबसे ज़्यादा गुस्सा दराब पर ही आ रहा था। क्या था वो इस दिन बेइज्जत ना करता तो आज ये सब ना होता। ज़रूर ने जो नीचे नीचे मैट्रेस पर सो रही थी, करवट बदली, फिर नीम आंखें खोल के इसे देखा था। मुख्तार की आदत थी, वो ज़रा कम ही घर आता था। इसमें आवारगी ज़रा ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आए रोज़ इसके और ज़रूने के झगड़े रहते थे और वो अक्सर नाराज़ होकर मुकम्मल ही और उसके पास रिहाइश इख्तियार कर लेती थी। बाजी, तुम जाग क्यों रहा है? इसने हैरत से पूछा था। ऐसी टेंशन में नींद किसे आती है? उसने अफसरदगी से कहा, ना बाजी, तुम गम ना करो, वो बुरा आदमी नहीं है। हमारा खालाजाद है ना, वो इसका ख़ास मुलाजिम है। हमने पूछा इससे, वो कहता कि बड़ा अच्छा आदमी है। इसने अपने तौर पर इसे तसल्ली दी थी, लेकिन अलमस के जहन में कुछ और ही चल रहा था। ज़रूना, तुम इसे कॉल करो, इसने फ़ौरन से इसे कहा। ज़रूना लज बड़ी नज़रों से इसे देख कर रह गई। क्या मतलब बाजी? इसने ना समझी से पूछा। तुम इसे कॉल करो, इसे कहो कि दराब खान आज किस वक्त अकेला होगा। वो छलांग लगा किसी करीब मैट्रेस पर आकर बैठी और पुरजोश से कहने लगी, ना बाजी, ऐसा ना करो, इसका बड़ा गुस्सा होगा तुम पर। वो इसके दिमाग में चलने वाली हिकमत अमली समझ गई थी, इसलिए इसे रोकना चाहा। ज़रूर ना, हम तुम्हें हुक्म दे रही है, इसने इस दफ़े से घूरते हुए कहा। ज़रा सख्ती से कहा तो ना, चारों चार इसे कॉल करनी ही पड़ी। तीसरी बेल पर इसने फ़ोन उठा लिया। इस तरफ जल्दी उठने का रिवाज है, यूँ भी इसे सारी मालूमात अलमस को दे दी थी कि वो शाम को 4 बजे डेरे जाएगा। इस वाक़े के बाद इस पर सख्ती ज़्यादा हो गई थी लेकिन अब शाम को 4 बजे वो घर से निकलेगी कैसे, वो ये सोच रही थी। जैसे ही शाम के साए गहरे हुए थे, वो बेचैनी से पूरे कमरे के चक्कर काट रही थी। घर में आका जान, ज़रा, लाला, असफंद यार और शहराज तीनों मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में नहीं निकल सकती थी। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। कुछ सोच के वो बढ़ ली थी। ज़रूर ने, जो इस पर नज़रें टिकाए बैठी थी, ज़रूर ने, तुम हमारी वापसी तक ये दरवाज़ा मत खोलना। कोई पूछे हमारा तो कुछ मत बोलना। हमारे बिस्तर पर मुंह तक कंबल ओढ़ के लेट जाना। सब यही समझेगा कि हम सो रहा है। वो दाद देते हुए खिड़की खोलने लगी, जो बाहर हिस्ट्री की तरफ खुलती थी। ज़रूर ने घबरा के इसकी तरफ बढ़ी थी। बाजी, खुदा के लिए जल्दी वापस आ जाना, किसी को मुसीबत में मत डालना। वो डरी हुई थी, इसलिए दरख्वास्त करने लगी। इसने ज़रूर ने कहा, पख्तूनों की तरह तर्ज पर बना बाया पहना, जिसने इसके चेहरे के साथ साथ इसके कपड़ों को भी छुपा दिया था। अब जाली से सिर्फ इसकी आंखें ही नजर आ रही थी। ये सब इसने इसलिए किया जा रहा था कि बाहर बैठे सिक्योरिटी गार्ड को लगे कि ये ज़रूरना है। बाजी, जल्दी वापस आ जाना, बाहर मौसम भी बहुत ख़राब है। खिड़की से छलांग लगाते ज़रूरना दहाई ज़रूरना याद दहानी करवाना ना भूली थी। घर से वो बहुत आसानी से निकल गई थी। वो सवात की हर जगह से वाकिफ़ थी। थोड़ी देर बाद वो इसके डेरे पर मौजूद थी। दूर से ही वो इसे कुछ लोग इमरा चारपाई पर बैठे नजर आ गए थे। वो अकेला नहीं था, इसे अकेले में बात करनी थी। कुछ सोच के वो इसके पास जाकर खड़ी हो गई। दराब ने चौंक कर इसकी तरफ देखा था। करीब बैठे दूसरे लोगों की भी ऐसी हालत है, हमने आपसे बात करनी है। इसने आवाज़ को ज़रा मोटा करके कहा। तो दराब ने पहले ना समझी से इस बड़का पोश को देखा, फिर आँख के इशारे से इन लोगों को जानने का कहा। वो फ़ौरन वहाँ से चले गए थे। इसने इसे बैठने का कहा था। वो फ़ौरन सामने वाली चारपाई पर बैठ गई। आप कौन हैं? मैंने पहचाना नहीं आपको। इसकी खालिस उर्दू के जवाब में इसने भी उर्दू इस्तेमाल किया था। होने वाली बीवी है तुम्हारा।
इसने फ़ौरन से बुर्का उठाकर चबा-चबा के कहा था, तो इसके साथ तन गए थे इसे अपने सामने देखकर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा हमारे सामने आने की? वो उठकर खड़े हो गए, फिर कदरे ऊँची आवाज़ में गुस्से से बोले थे, तो इसने इनका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती ने दोबारा चारपाई पे बैठाया था। अब हम आ ही गए तो हमारी बात सुन लो। वो नौकरी से बोली, हाथ अभी तक पकड़ा हुआ था, वो कुछ ठंडे पड़ गए थे। हम तुम्हें ये कहने आए हैं कि हम ये शादी नहीं करना चाहते। यकीनन तुम भी नहीं करना चाहते होगे। कोई हल निकालो वरना बहुत बुरा होगा। वो संजीदगी से बोल रही थी, बुरा होगा भी तुम्हारी वजह से ही होगा। तुमने किस कदर घटिया इल्ज़ाम लगाया हम दिल चाहता है तुम्हारी जान ले लें। उन्होंने गुस्से से कहते हुए अपना हाथ छुड़वाया था। अच्छा हो गई ना गलती, अब पूरी उम्र तो नहीं भुगत सकता ना। अम्मा तुम कोई हल निकालो। इसने खौफी से कह के उसे उम्मीद भरी नज़र से देखा था। हम कुछ नहीं कर सकता। मारा बाजी लाला ज़ुबान दे चुका है। इसने हरी झंडी दिखाई तो अलमस का मुँह बन गया था। तो अब क्या होगा? वो हंसी हुई थी। तुम्हारी मेरी शादी होगी। उन्होंने मसनूई मुस्कुराहट के साथ अब पाने वाले लहजे में कहा। उनकी शक्ल देख कर रह गई। अम्मा इतना छोटा है तुमसे, अब गलती किया है तो सज़ा तो मिलेगी ही ना। वो नरम पड़ गए थे, उठ खड़े हुए थे। तुम घर जाओ अपने। वो कहते हुए 2 कदम आगे आए तो इसने एक दफ़ा फिर इनको बाजू पकड़ा था। इस लड़की का हाथ पकड़ने की पता नहीं क्या आदत थी। वो झंझला कर पलटे। तुम हमको घर ले जाके मारेगा तो नहीं? इसकी आंखों में आंसू थे। वह शादी से ज़्यादा इस बात से डर रही थी। इसका दिल एकदम से पिघल गया था। वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठे थे। हम वादा करता है तुमसे, तुमको नहीं मारेगा। ये शादी फ़िलहाल बड़ों की खुशी के लिए कर लो तुम। हम ज़ुबान देता है तुमको, तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहोगी तो हम तुमको छोड़ देगा, ज़बरदस्ती नहीं करेगा। उसने नरमी से समझाया तो इसकी आंखें चमक उठी थीं। ये सुनने आई थी वो। इसने फ़ौरन इसे किसी बच्चे की तरह इनकी गर्दन के गिर्द बाजू हायल किए। बहुत अच्छा है तुम, वो खुशी से बोली थी। यार तुम बेबाक भी हो बहुत। उसने इसके बाजू को हटाते हुए झंझला कर कहा था तो वो हंसी हुई उठ खड़ी हुई। इन्हें नहीं पता था ये शादी इन्हें कितनी महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि मुकाबिल अलमस खान यूसुफ़ई थी जो रंग बदलने से वाकिफ़ थी। दराब के साथ बात करने के बाद इसे एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि इस मामले में जितनी वो बेबस है इतना ही वो भी बेबस है, और ये भी कि वो इसकी इस तरह से ज़्यादा पसंद नहीं करता। लेकिन ये भी एक हकीकत थी कि जिरगे में किया गया फ़ैसला बदला नहीं जा सकता था। ज़रिया लाला के इरादों से तो वो वाकिफ़ नहीं थी। वो शादी को निभाने का इरादा रखता था या नहीं, या इसके दिल में घुल-मिलने के लिए कोई जज़्बात है या नहीं। लेकिन एक बात तो साफ़ थी कि वो और दराब खान दोनों ये शादी निभाने का इरादा नहीं रखते थे। इसलिए वक़्ती तौर पर इसने भी चुप साध ली थी। घुल-मिलने की तपिश भरी नज़रें हर वक़्त इस पर जमी रहती थी। लेकिन हैरत अंगेज़ बात ये थी कि ज़रा लाला की इस बात के बाद इसने भी इस साध ली थी। इसने आगा जान को रज़ामंदी दे दी थी और इनकी शादी की तैयारियों का आगाज़ बाकायदा तौर पर हो गया था। ज़रा अब हर काम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों अलमस को लगता था वो दिखावा कर रहा है। इनकी शादी की हर रस्म आम लोगों की तरह ही हुई थी। मेहंदी, बारात, वलीमा दोनों ख़ानदान ने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया था। नया रिश्ता बनने वाला था। पुरानी दुश्मनी की सर्द मेहंदी भी कम हुई थी। इन सारी तक़रीबात में जो सबसे ज़्यादा खुश था वो दराब की मोहरे थी। उनको तो जैसे दराब खान के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश थी। पूरी शादी में इसी पर ही सदकेबाज़ी जाती रही थी। अलमस की खूबसूरती पर वो जैसे विदाई हो गई थी। इन्हें वो काफ़ी मासूम लग रही थी। इनकी उम्मीदों का जनाज़ा इस वक़्त निकला जब उन्होंने इसे अपनी ही मेहंदी पर झूम-झूम के नाचते देखा। ज़रशा ने के अंदर तो अजीब-सी खुशी सरायत कर गई थी। वो जो ख्वाब था वो हकीकत बनने वाला था। वो आँखें बंद करती तो सामने ज़रार का चेहरा आ जाता। कभी इसे ये सोच के नींद नहीं आती कि कल वो शख़्स हमेशा के लिए इसका हो जाएगा। इस सूरत-हाल में सबसे ज़्यादा नाखुश दराब खान थे। उन्होंने कभी भी अपने लिए इतनी छोटी लड़की शरीके हयात के तौर पर नहीं सोची थी, लेकिन किस्मत ने इनके साथ अजीब खेला था। उन्होंने बेदिली से सारे फंक्शन अटेंड किए थे। उन्हें सबसे ज़्यादा फ़िक्र ज़रशा की थी। पता नहीं ज़रा और इसके साथ कैसा रवैया इख्तियार करता। उन्हें सोचों में कब इसकी ज़िंदगी में अलमस और कब ज़रशा की ज़िंदगी में ज़रार शामिल हुआ, इन्हें पता ही ना चला। अलमस रुखसत होकर इस हवेली में आ गए थे और ज़रशा वहाँ चली गई थी। वो शादी की पहली रात इनकी ज़िंदगी के नए दौर का आगाज़ था, वो जो नहीं जानते थे कि कैसा होगा। रात के गहरे साए फैल चुके थे, हर तरफ सन्नाटा था। सिर्फ़ इस रंग-बिरंगी बत्तियों से सजाई गई हवेली में मामूली सी हट कर चहलकदमी थी। वो बाहर हिजरे में अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे थे। मोरे की तीसरी बार बुलाने पर उन्हें दोस्तों को अलविदा कहकर अंदर ज़नाने की तरफ बढ़ना ही पड़ा। अंदर ज़नाने में मोरे खफ़ा-खफ़ा सी खड़ी थी। ज़राब खान, अब तुम ये हरकतें छोड़ दो अपना। अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारा बीवी है, तुम्हारे कमरे में इंतज़ार कर रहा है, तुम बाहर दोस्तों के साथ बैठा है। उन्होंने वहीं खड़े-खड़े से अच्छी-खासी झाड़ पिला दी थी। अब जाओ, तुम्हारा बीवी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अगला हुक्म मिलते ही वो किसी रोबोट की तरह कमरे में की तरफ चल गया। वो जैसे ही दरवाज़े से अंदर दाखिल हुआ तो उन्हें 200 वाट का करंट लगा। सामने वो दुल्हन के लिबास में, हाथ में इन्हीं की बंदूक थामे, जिसका रुख इनकी तरफ किए खड़ी थी। खबरदार, जो तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया, उसने सख्त नज़र से घूरते हुए वहीं रोकने का कहा। मैं तुम्हें ये मौका हरगिज़ नहीं दूँगी कि तुम मुझे हाथ से पकड़ के कमरे से बाहर निकाल दो। मैं तुमको कमरे में घुसने ही नहीं दूँगी।
इसकी अगली धमकी हैरान कौन थी, बस टांग बराबर लड़की को देखकर हैरान ही तो रह गया था, जो उम्र का लिहाज किए बगैर इन्हें तुम कह रही थी। लड़की, क्या फजूल हरकत है, नीचे करो ये बंदूक। उन्होंने माथे पर बल डाल के नागवारी से देखा, और अपनी हद में रहकर बात करो हमसे, रिश्ता ना सही उम्र का ही लिहाज कर लो। उन्होंने संजीदगी से शर्म दिलाने की कोशिश की थी। निकाह के पेपर पर साइन करते वक्त तो ये शर्म नहीं आई थी न तुमको। वो बंदूक बेड पर रख कर इनके बिल्कुल मुकाबला कर खड़ी हो गई थी। वो कद में इनसे काफ़ी छोटी थी। वो मेरी मजबूरी थी, लेकिन तुम अपनी हैसियत मत भूलो। उन्होंने उंगली उठा के से इशारे से वार्न किया था। शोहर होने का रौब ना किसी और पर झाड़िएगा। इसने इसकी उंगली ही पकड़ ली थी। वो लोग हैरान परेशान थे। ये लड़की थी यहाँ, आफत क्या मुसीबत हो यार तुम। उन्होंने अपनी उंगली छुड़ा कर वहाँ से अड़ने में आफिया जानी और बेड पर जाकर कंबल तान लिया। सोने का मूड हुआ तो तुम ज़मीन पर सो जाना। उन्होंने कमल से मुंह निकाल कर हुक्म जारी किया था। वो बिजली की तेज़ी के साथ इनकी तरफ बढ़ी और इनके मुंह से कंबल खींचा था। मैं किस खुशी में नीचे सो जाऊँ, ये हमारा जहेज का बेड है, तुम सोएगा नीचे। इसके अगले हुक्म पर तो वो वाकई ही सटपटा कर रह गया था। तुम्हें पता है तुम इस वक्त इस बदतमीज़ी से बात कर रही हो। इस लड़की की बदतमीज़ी ने गुस्सा दिला गई थी। हाँ, बताया, मैं इस वक्त एक ऐसे इंसान से बात कर रही हूँ जो मेरे ही जहेज के बेड पर बैठ के मुझे धमकी दे रहा है। इसने पूरे माद लहजे में इन्हें धूल चटा दी थी। वो बस देखता ही रह गया था। इसकी भी उर्दू इनकी तरह काफ़ी साफ़ थी, और इस वक्त वो दोनों उर्दू में ही बात कर रहे थे। ऐसे मुँह क्या देख रहे हो हमारा। उसे खामोश देख कर दोबारा अपने रूम में लौट आई थी। मैं शौहर हूँ तुम्हारा, तुम मुझे ज़मीन पर सुलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी। इसने यूं ही कंबल को चेहरे से हटाए हुए दबा दबा एहतजाज किया था। ना, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी। इसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। तुमको नीचे ज़मीन पर सोना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे जहेज़ का बेड है। इसने अपनी बात पर जोर दे के साफ उर्दू में इस दफ़ा रौबदार लहजे में कहा था। हमने जहेज़ नहीं मांगा तुमसे। उन्होंने कंबल को दूर फेंक के कदरे नाराज़गी से कहा था। खुद सराहना उठा के मैट्रेस पर चले गए थे। सर झटक के दुल्हन के लिबास में ही लेट गई थी। फिर कुछ नया ख्याल आते ही उठ बैठी। ओ खाना खराब जेवर ही नहीं उतारा हमने। वो छलांग मार के बेड से उतरी थी। उन्होंने नागवारी से उसे देखकर करवट बदली थी। उसने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने खुले बालों को एक तरफ डाला और अपने गले में पहना और उतारने की कोशिश करने लगी। बहुत कोशिश के बाद भी वो डोरी खोलने में नाकाम रही थी। झंझलाकर वो पीछे मुड़ी तो वो रुख मोड़े लेटे थे। वो जल्दी जल्दी इसके करीब आई, फिर वही मैट्रेस पर बैठ के इसके ऊपर झुकी। इसकी पेशानी और इसके चेहरे के दरमियान थोड़ा सा फासला था। वो शायद सो चुके थे। खान साहब, इसने ज़रा लजाजत बड़ा अंदाज अपनाया। इस पर कोई असर नहीं हुआ था दराब खान, इसने इस दफ़ा चलाकर कहा था। वो दिल थाम कर उठ बैठे थे। थोड़ी देर तो वो नॉर्मल ही ना हो सके। फिर जब अपने होश में आवाज़ में लौटे तो खुशमगीन नज़रों से इसे घूर कर रह गए थे। यार तुम कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो हमसे, वो झंझला कर बोले थे। वही जो तुमने बेइज्जती नहीं किया था हमारा। इसने बालों को एक अदा से झटक के ज़रा लापरवाही से कहा। यार, मैं इसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है तुमसे। तंग आकर उन्होंने हाथ ही जोड़ दिए थे। जाओ, दराब खान माफ़ किया तुमको। इसने हाथ के इशारे से बड़ेपन का मुजाहरा किया था। अब तुम एक मेहरबानी कर दो, ये हमारा हार खोल दो ज़रा। वो पीठ इनकी तरफ किए बैठ गई थी। वो इसी पोजीशन में बैठे रहे। इसने गर्दन ज़रा तिरछी करके इन्हें यूं ही बैठे देखा, फिर बुरा सा मुंह बना के उठ खड़ी हुई। यार तुम सो ही जाओ, तेज़ लहजे में कहते इनके करीब से उठ गई थी। वो एक दफ़ा फिर हार के साथ जंग कर लड़ने में मसरूफ़ होगी। उन्होंने एक थकी हुई सांस हवा के सबूत की और गिरने से अंदाज में मैट्रेस पर दोबारा लेट के, लेकिन अब वो छत को घूर रहे थे। ये लड़की इनकी ज़िंदगी जहन्नुम बनाएगी, इतना तो अंदाज़ा इसे हो गया था। दर्शा ने एक नज़र अतराफ का जायज़ा लिया। पूरा कमरा गुलाब के फूलों से सजाया गया था। इसकी सेज भी फूलों से सजाई गई थी। कमरे में मध्यम रोशनी थी और गुलाब के फूलों की महक थी। वो इस वक्त डीप रेड कलर के लहंगे में हल्के से मेकअप के साथ बहुत हसीन लग रही थी। दुपट्टा सर से होते हुए बेड पर भी फैला हुआ था। चेहरे पर खुशी के रंग वाजे थे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने सर मज़ीद झुका लिया था। घूंघट की ऊँट से इसने देखा। इसने दरवाज़ा बंद किया, फिर काले रंग की शेरवानी उतारी और वॉशरूम में चला गया। इसने दर्शा के तरफ एक नज़र देखने की भी ज़हमत नहीं की थी। इसका चेहरा यकदम बुझ गया था, दिल भी। थोड़ी देर बाद वॉशरूम से निकला और वो सफ़ेद के सलवार कमीज में था, जिसके कफ कोने तक फोल्ड किए हुए थे। दाढ़ी और सर के बाल भीगे हुए थे। वो माथे को उंगलियों से मसलता हुआ काफ़ी थका थका लग रहा था। दर्शा को यूं नज़रअंदाज कर रहा था जैसे इस कमरे में हो ही ना। इसके करीब ही वो नींद दराज हो गया। जाओ, कपड़े बदल के आओ तुम, और चेहरा भी धो के आओ तुम, हमको मेकअप नहीं पसंद। इसके हुक्म पर वो फ़कत इसका मुँह देख कर रह गई। ऐसे क्या बैठी हो, जाओ। इस दफ़ा ज़रा सर लहजे में कहा गया। वो थके अंदाज में उठकर खड़ी होगी। इसी पोजीशन में लेटा रहा। इसने गर्दन मोड़कर एक अफसरदा निगाह पर डाली। एकदम इसका दिल हर चीज़ से उजाड़ हो गया था। इसकी आंखें लबालब पानी से भर गई थी। वो छोटे छोटे कदम उठाती वॉशरूम में चली गई। जब वापस आई तो सादा से लाल रंग की सूट में थी। चेहरा धो के मेकअप साफ कर लिया था, अलबत्ता आंखें लाल थी। वह आंखों पर बाजू टकाए लेटा रहा था। वो चुपचाप आके बेड पर लेट गई। सुनो, ज़रा टांगे दबा दो तुम मेरा। नींद में डूबी हुई आवाज़ पर वह चौंकी थी। इस दफ़ा इसने किसी रद्दमल का इजहार नहीं किया था। चुपचाप उसके पाँवों की तरफ गई और उसकी टांगें दबाने लगी। खोई खोई नज़रों से देख रही थी। थोड़ी देर गुजरी तो इसने आंखों पर से हाथ हटाकर से देखा था। होंठों पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट उभरी थी। इधर आ तुम, इधर हमारे पास आके सो जा।
اس نے نرمی سے کہہ کر کروٹ بدل لی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آخر یہ انسان چاہتا کیا تھا؟ پھر کچھ سوچ کے ہچکچاتے ہوئے اسے تھوڑے فاصلے پر لیٹ گئی تھی۔ ابھی آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی۔ تھوڑا سا ٹائم گزرا تھا۔ کسی کی نگاہوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر کے اس نے فٹ سے آنکھیں کھول لی تھی۔ وہ کونے کے بل لیٹا اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں شرارت تھی اور زرشا یہ سوچ رہا تھا کہ ہم تم سے محبت ہی کر لیں۔ وہ سوچنے کی تاخیر کرتے ہوئے رکا۔ اس کے بدلتے تاثرات دیکھ کے اس کا چہرہ یکدم شرم کی وجہ سے لال ہوا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ وہ اس پر تھوڑا سا جھکا۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ پر یا تم میں کیا خاص ہے؟ تم بھی تو فقط خوبصورت ہو۔ بات کے آخر میں اس نے اونچا سا قہقہہ لگایا تھا۔ اسے محسوس ہوا اس کا مذاق اڑا رہا ہوا۔ ایک طنز نظر اس پر ڈال کے ایک دفعہ پھر رخ موڑ گیا تھا۔ وہ سادگی سے اس کی پیٹھ کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی اگلی زندگی اچھی نہیں گزرنے والی تھی، اس بات کا اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ ایک ایسے مرد کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی جس کی زندگی میں وہ کہیں نہیں تھی۔ تو اس کی زندگی میں کون تھا؟ اس نے سوچتے ہوئے بے دلی سے آنکھیں موند لی تھیں۔ صاف شفاف آسمان پر چمکتے سورج کا پہرا تھا جس کی کرنیں لہک لہک کر حویلی کی سمت بڑھ رہی تھی۔ اپنے حصار میں لے چکی تھی۔ یہ صبح عام صبح کی طرح مختلف تھی کیونکہ دونوں حویلی میں ہی دو لوگوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ ابھی بھی سر دھو کے آئی تھی۔ اس کے سر کے بال ابھی تک گیلے تھے، رنگت اور کھل گئی تھی۔ اس نے ایک اشنودی سی نگاہ بیڈ پر گہری نیند میں سوتے زرار ہاتھ بٹا لی۔ سر پر دوپٹہ درست کرتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر صوفے پر آغا جان بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ پاس اسفندیار خان اور شیراز خان بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ ان تینوں کو سلام کرتے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچن میں پروشا بھابی اور کومل بھابی کھڑی آپس میں باتیں کر رہی تھیں، ناشتہ بھی بنانے میں مصروف تھی۔ اسے دروازے پر کھڑا دیکھ دونوں نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ ارے درشا، اتنی جلدی تم جاگ گئی؟ پروشا بھابی نے چائے کی پتیلی دودھ میں ڈالتے ہوئے دوستانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، ہمارا آنکھ کھل گئی تو سوچا آپ لوگوں کی مدد کر دوں۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی قریب آئی اور مسکرا کر اپنا مدعا بیان کرنے لگی۔ نہ، تم مدد کیوں کروائے گا؟ ہمیں ابھی شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے؟ کومل بھابی نے اسے ٹوکا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ جواب دیتی کسی کا اکتاہٹ بھرا لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ وہ پلٹی تھی۔ یار پروشا بھابی، تم نے ہمارے کمرے میں ابھی تک چائے کیوں نہیں بھجوایا؟ اس کو کچن میں کھڑا دیکھ وہ ٹھٹکی۔ اس کی زبان کو ایک دم بریک لگی تھی۔ چہرے پر چھائی بیزاری کی جگہ ناگواری نے لے لی تھی۔ ہاں بس تیار ہے چائے۔ وہ زرشا سے باتیں کرنے لگی تو دیر ہوگی۔ انہوں نے چائے کا کپ انڈیلتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا۔ ہاں اب تو آ گیا ہے نا؟ یہ ہمارا تو ہر کام دیر سے ہی ہوگا۔ اسے ناگوار سے دیکھتے ہوئے ترچ لہجے میں کہا گیا۔ درشا نے گردن ترچھی کر کے بے ساختہ اسے چونک کر دیکھا تھا۔ یہ لڑکی رشتے میں ضرار کی کیا لگتی ہے؟ شادی پہ بھی اس کا رویہ کچھ ٹھیک نہیں تھا اس کے ساتھ، اور آج کی بات نے بے ساختہ اسے الجھا دیا تھا۔ ارے یار، ایسا بات نہیں ہے، ہم تم کو بھول ہی بھی سکتا ہے، انہوں نے کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کافی محبت سے کہا تھا۔ زرشا نے کپ اٹھا کے کی طرف بڑھانے کی کوشش کی تو اس نے بے اختیار شفٹ سے کپ اچک لیا۔ بہت شکریہ، میں اپنے کام خود کر سکتی ہوں۔ بہتر ہے تم اپنے اور اپنے شوہر پر غور کرو۔ کپ اٹھاتے ہوئے نہایت خوش لہجے میں کہا گیا۔ کومل بھابی اور پروشا بھابی کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ گلمینا چائے کپ کی لے کر جا چکی تھی۔ درشا الجھن بھری نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ارے تم اس کی باتوں کا برا مت مناؤ، ذرا لاڈلا ہے نا گھر کا، تو بس اس لیے۔ انہوں نے زبردستی سے اس کے ہاتھ میں کپ تھماتے ہوئے ماحول کا تناؤ کم کرنے کی غرض سے اس کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی۔ یہ الماس کا بہن ہے؟ وہ پتہ نہیں کیا سوچ کے یہ سوال کر بیٹھی تھی۔ نہیں، یہ اس کی چچا زاد بہن ہے۔ بچپن میں ہی اس کے امی ابو کا کسی نے قتل کر دیا تھا، تب سے ہی ادھر رہ رہا ہے۔ انہوں نے فریج میں سے جوس نکالتے ہوئے سرسری سے بتایا۔ اس نے زبردستی مسکرا کے چائے کا کپ لبوں سے لگایا تھا۔ وہ ابھی تک خار کی وجہ یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ الماس کی بہن ہے، اس لیے اسے قبول نہیں کر پا رہی۔ لیکن اگر یہ وجہ نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ سوچ کے رہ گئی تھی۔ ٹھیک اسی وقت ایک ایسی ہی صبح دریاب خان کی حویلی میں بھی اتری تھی۔ وہ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی تو وہ اندر گہری نیند میں سو رہی تھی۔ انہوں نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی جو 10 کا حصہ پُر کر چکی تھی۔ وہ واک کب کی کر چکی تھی، لیکن اس وقت بھی ٹراؤزر شرٹ میں ہی تھے۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی نگاہ اس پر ڈالی، پھر اس کے قریب گئے۔ الماس اٹھ جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے، کچھ ڈرتے ڈرتے کہا گیا تھا۔ کہیں وہ کوئی چیز اٹھا کر ہی نہ مار دے۔ کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ اکتا کر انہوں نے کمبل کھینچا۔ سوات میں ستمبر سے ہی رات کے وقت تھوڑا ٹھنڈ ہو جاتی تھی، لیکن صبح وقت منہ تک کمبل اوڑھ کے سونا ایک حیران کن بات تھی۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ کیا آفت ہے خان جی؟ اس نے منہ پھاڑے کہا تھا۔ شادی ہو چکا ہے تمہارا، عادت بدلو، اب جلدی اٹھا کر رو۔ اس نے سنجیدگی سے اسے نصیحت کی تھی۔ ہاں پتہ ہے ہم کو، قسمت پھوٹ چکا ہے ہمارا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، پھر برا سا منہ بنا کے کہا۔ اس کے گھنگھرالے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ چلتے چلے ڈریسنگ ٹیبل تک گئی، کنگھی اٹھا کر بالوں میں کرنے لگی۔ وہ انہیں بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کسی کی نظروں کا ارتداد محسوس کرتے ہوئے پلٹے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ خان صاحب، یار
तुम इस उम्र में भी कि बड़ा प्यारा है। इसने हाथ वाह वाह करके अंदाज में उठा के सताइशी अंदाज में कहा। उन्होंने कब की से इसकी तरफ देखा था। क्या मतलब इस उम्र में भी? 30 साल का कोई उम्र नहीं होता। वो नरूठेपन से बोले थे, साथ ही चिता कर कहा गया। वो चढ़ के बैठ से उतरी थी, फिर इनके करीब आई थी। दोनों हाथ कमर पर टिका, इसकी तरफ थोड़ा झुक के आंखें फैलाए देखा था। तौबा तौबा करो। हाँ जी, अच्छा खासा उम्र है तुम्हारा। तुम कहता है कोई उम्र नहीं है। वो सदमे से दो चार थी। उन्होंने बहुत मुश्किल अपनी हंसी रोकी थी। अच्छा है हमारा अच्छा खासा उम्र। अब क्या हो सकता है? अपनी उम्र की किसी दूसरी लड़की से शादी कर लें। इसे चढ़ाने की घर से संजीदगी से कहा गया। वो तो तिनला ही उठी थी। क्या कहा तुमने? दूसरी शादी करेगा? हाँ साहब, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? हम तुम्हारा कत्ल कर देगा धमकी दी गई थी। तो वक्का के मुताबिक वो भड़क उठी थी बड़े शौक से। लापरवाही से कहकर वो आगे बढ़ने लगी तो इसने इसका रास्ता रोक लिया। आगे बढ़ के इनके पाँव पर पाँव रख के खड़ी हो गई। ये क्या कह रही है? उन्होंने बौखला कर कहा था। तुम्हारा गला दबाने की कोशिश है। इसने एड़ियाँ ऊंची करते हुए कहा। तो ने बड़ा मुश्किल से पीछे हटाया था। यार मजाक कर रहा था। हमारी एक ही शादी के बाद तौबा। उन्होंने कानों खार लगाते हुए कहा। मतलब तुम तो शादी नहीं करेगा ना? वो तस्दीक चाहिए नहीं, जान छाड़ने वाले अंदाज में कहा गया। मेरी कसम। इस दफा मासूमियत से कहा गया। हाँ हाँ, तुम्हारी कसम नहीं करेगा। अब जाओ तुम। उन्होंने झुंझलाकर कहा। तो खुशी से अलमारी की तरफ भागी, फिर पलटी, इनका हाथ पकड़ा, लबों के साथ लगाया। हाँ जी, वैसे आप बड़े प्यारे हैं। एक आंख दबाकर ज़मानी अंदाज में कहा गया, फिर खिलखिलाती हुई आगे बढ़ गई थी। उन्होंने हैरत से इसे देखा था, फिर सिर झटक कर मुस्कुरा दे। जरा अपने बेड पर बैठे हुए चौथी बार इसे देख रहा था। वो ड्रेसिंग टेबल के पास बैठी खुले बालों में आस्ता आस्ता कंघी करते हुए कहीं और ही खोई हुई थी। वो बेड से उतरा, फिर चलता हुआ इसके करीब आया। कुर्सी पर कोहनी टका के चेहरा इसके कंधे के करीब ले गया। वो हड़बड़ाकर पलटी। इसका चेहरा बिल्कुल इसके करीब था। इसके दिल की धड़कन थमी। हुई शरारत नजरों से देख रहा था। ऐसे क्या देख रही हो? मुझसे प्यारा लड़का नहीं देखा तुमने कभी? इसने मुस्कुराते हुए शरारती लहजे में कहा। इसकी उर्दू साफ थी, इससे ज़्यादा वो इसकी आंखों में नहीं देख सकती थी। इसने नजरें झुका ली। चलिए, तुम्हारा किस्मती है कि ये लड़का तुम्हारा शौहर है। इसने इस दफ़ा ज़रा जताने हुए अंदाज में कहा। अच्छा बताओ, तुम यहाँ बैठ कर किसके बारे में सोच रहा था इतना महवर हो के? इसने बजाय संजीदगी से पूछा। इसने कुछ कहने के लबा खोले ही थे कि इसने इसके होंठों पर उंगली रखे से खामोश करवा दिया। देखो, तुम हमारा बीवी है। हम तुम्हारे बारे में सोचे या नहीं? तुम सिर्फ हमारे बारे में सोचो। देखो हमें, देखो अंदाज़ा। आइंदा हम जब हो ना कमरे में, तुम सिर्फ हमारे काम करोगी, टांगे दबाओगी या सर? इसने इस दफ़ा ज़रा संजीदगी से कहा। इसकी आंखों में नमी उतरी थी। इतनी बेरुखी, इतनी बेरहमी। आखिर क्यों? इस लम्हे दरवाज़ा खुला था। ठहर के वो वही दरवाजे में रुक गई थी। ज़रार को इस तरह इसके करीब खड़ा देख तो इसके तन बदन में आग लग गई थी। वैसे देखकर बेख्तियार पीछे पड़ हटा था। तुमको आगा जा, नीचे बुला रहा है। एक तपिश भरी निगाह गुमसुम से बैठी जरशा पर डाल के वो पलटी। इसकी आंखों की नमी ज़रार से छुपी ना थी। वो एक नज़र जरशा को देखकर दरवाजे की तरफ बढ़ा था। गुलमीने वो इसे पुकारता तेज़ी से कमरे से निकला था। बेख्तियार जरशा ने सर उठाया था। बेयकीनी से इसने ये नाम सुना था। वो कितनी देर ही गायब दिमागी के आलम में बैठी रही थी। इसकी आंखों की नमी से वो किस कदर तड़प उठा था। इसकी आंसू पर इस पर असरअंदाज नहीं होते थे। वो इसके अंदेशे नहीं, हकीकत थी। हाँ, गुलमेने एक हकीकत थी जो इसके सामने खड़ी थी। तो क्या वाकई ही इसके शौहर की ज़िंदगी में गुलमेने थी? तो वो कहाँ थी? शायद कहीं भी नहीं। इसकी ज़िंदगी के आंखों से एक दफ़ा फिर गर्म साल बहने लगा। वो तेज़ी से इसकी तरफ गया था जिस तरफ गुलमेने थी। गुलमेने ने पलट कर देखने की कोशिश नहीं की थी। इससे पहले वो सीढ़ियों पर कदम रखते ज़रा ने इसकी कोहनी से पकड़कर एक झटके से इसको पीछे की तरफ पकड़ के साइड की दीवार के साथ लगाया था। तुमको किसी ने तमीज़ नहीं सिखाया? किसी के कमरे में दस्तक देकर जाते हैं? इसने कड़े तेवरों के साथ इसे घूरते हुए तपे हुए लहजे में पूछा। बस अचानक अब हाथ पर घबरा गई थी। इसे लगा वो इसे कोई सफाई देगा। वो उल्टा इसे डांट रहा था। हटो पीछे, हमको कोई शौक नहीं है तुम्हारे कमरे में आने का। इसने जख्मी नज़रों से इसे देखते हुए नमी अंदर उतारते हुए इसे पीछे धक्का दिया। आइंदा ऐसी हरकत किया ना तुमने, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शोला बरसाती नज़रों से शोला बार नज़रें इस अपने वजूद के आर पार होती महसूस हुई थी। वो जाते जाते फिर पलटा। बल्कि आइंदा तुम हमारे कमरे में ही मत आना। इसने उंगली उठाकर इसे तनबिया की तो आंसू पर बंद बांधना मुश्किल हो गया था। बेख्तियार इसकी आंखें जल गई थी, लेकिन तब तक वो जा चुका था। इसने हाथों के साथ अपनी आंखों को रगड़ा। तेजी से ज़ीनें उतरने लगी। जिस वक्त वो तैयार हो चुकी थी तो इसने आईने के सामने खड़े होकर अपना तनकीदी जायज़ा लिया। फिर एक नज़र पलट के लाताल्लुक़ से बैठे दराब खान पर डाली, जो सोफे पर किसी किताब को देखने में मशगूल थे। इनकी सारी तवज्जो हाथ में पकड़ी किताब पर थी। खान साहब, जब सामने इतना खूबसूरत बीवी खड़ा हो तो तब भी नज़रें किताब पर हो। इंसान को इतना भी बेज़ौक़ नहीं होना चाहिए। इसने शीशे में देखते देखते जल के कहा था। उन्होंने चौंक कर सर उठाया था। हाँ, क्या कह रही
تھے تم؟ انہوں نے کتاب سائڈ پر رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کہہ رہا تھا تم دنیا میں ہی کیوں ہو خان صاحب؟ اس نے بظاہر مسکراتے ہوئے لیکن دل ملا کر کہا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب اپنی زندگی گزار چکا ہے تو تم اب ٹکٹ کٹوا کے اوپر پہنچ جاؤ، اس نے چبا چبا کر کہا تھا۔ بات سمجھ میں آتے ہی دراب خان نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ کس قدر بدتمیز لڑکی ہو تم یار، کوئی اپنے شوہر کے بارے میں ایسا بولتا ہے؟ انہوں نے تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے افسوس کیا تھا۔ تو وہ پلٹے چلتے ہوئے ان کے قریب آئے۔ تو کس کا شوہر اس طرح کرتا ہے؟ سامنے اتنی خوبصورت بیوی کھڑی اور تو ایک آدھا شعر ہی پڑھ دیتا ہے، اٹھ کے بالوں میں پھول لگاتا ہے۔ ایک ادا سے بالوں کو جھٹک کے سلسلہ کلام پھر وہیں سے جوڑا گیا تھا۔ پر تم تو پھول لگانا دور کی بات، منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ انہوں نے سر دونوں ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ اب یار ہمارا تو پہلی شادی ہے، ہم کو کیا پتا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کے بیچارگی سے کہا۔ المس کے آنسو میں روانگی آ گئی تھی۔ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، ایک تو ہماری عمر سے بڑھ کے بندے کے ساتھ ہمارا شادی کروا دیا، اوپر سے وہ ہماری تعریف بھی نہیں کرتا۔ اس نے کانوں میں پہنے جھمکے اتار کے زور سے ٹیبل پر پٹک رکھے، ساتھ ہی اونچی آواز میں بڑبڑانے لگی۔ اچھا تم رو مت، ہم کوشش کرتا ہے تمہاری تعریف کرنے کی نا۔ چاروں چار وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر اس کے پاس گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے ان دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل کسی گڑیا کی طرح۔ انہوں نے محبت باش نظر سے دیکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کے کہا۔ تو اس کے آنسو کو بریک لگی، وہ اونچی آواز میں ہنسنے لگی، پھر ہاتھ چڑھا کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے زور زور سے ہنسنے لگی۔ وہ الجھن بھری نظر سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ خان صاحب تم بالکل بھی رومانٹک نہیں ہیں، میں تمہیں بتاتا ہے۔ وہ ہنسی کو بمشکل روکتے ہوئے گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ کے بازو ان کے گردن کے گرد ہمارے کر لیے تھے۔ خان صاحب وہ تو تم اتنا پیارا نہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں تم ہم کو بہت زیادہ پیارا لگتا ہے، اتنا پیارا کہ دنیا کی کوئی چیز ہم کو تو اتنا پیارا نہیں لگتا۔ اس نے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ کوئی نظر سے اسے دیکھ کر رہ گئے۔ پتہ نہیں کیوں وہ انہیں بری نہیں لگتی تھی۔ کدھر کھو گئے ہو خان صاحب؟ اس نے اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹے تھے۔ یار تم سچ میں پاگل ہو۔ وہ رخ موڑے کھڑے ہوئے تھے۔ آئے خان صاحب تم کتنا شرمیلا ہے، اس نے انہیں چھیڑا تھا۔ اچھا اب زیادہ مت بولو، صبح کا ناشتہ تو کیا نہیں تم نے؟ مورے کے ساتھ دن کا کھانا کھا لو۔ انہوں نے اس کا دماغ بھٹکانے کی غرض سے موضوع تبدیل کیا۔ تو وہ ایک دفعہ پھر جھمکے پہننے لگی۔ اب ڈرامہ تو ختم ہو گیا تھا، فائدہ جھمکے اتارنے کا، وہ سوچ کے خود ہنستی تھی۔ جس وقت وہ کمرے میں دوبارہ آیا تو دوپہر گہری ہو چکی تھی۔ اس نے دروازہ آرام سے بند کیا تھا۔ زرشا بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹی تھی، اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ وہ بھی چپ چاپ آ کے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، ٹی وی آن کیا اور اس کا والیوم فل کر دیا۔ زرشا نے پھر بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ چوہا، اس نے جیسے ہی کہا زرشا اچھل کے اس کے ساتھ لپک گئی، اس کے گریبان کو پکڑ کے چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ وہ قہقہہ لگا کے ہنسا۔ اس نے سر اٹھا کر سہمی نظر سے اسے دیکھا تھا۔ وہ بھی تھا کہ اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ اس سے الگ ہوئی۔ یار پٹھان ہو کہ تم اتنا ڈرپوک، اس نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ اور تم سو نہیں رہی تھی نا، کتنی بڑی اداکارہ ہو تم، اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے ہوئے تھے اسے کہا تھا۔ اسے یکدم صبح والی بات یاد آئی تو چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ ذرا آپ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں مذاق کر رہا تھا، اس نے گھبرائے فوراً صفائی دی۔ اس نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تم کو اگر کوئی اور پسند تھا تو تم نے شادی سے انکار کر دیتا، تم ہم کو پسند نہیں کرتا تو تم نے شادی کیوں کی ہے؟ اس نے روتے ہوئے اپنے دل کی بڑاس نکالی تھی۔ اس نے ایک ابرو اچکا کے دیکھا، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا، پھر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، تاکہ ارادہ ترک کر کے اٹھ کھڑا ہوا، پھر ایک نظر اسے دیکھ کر کمرے سے نکل گیا۔ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں اس کو کیا پرواہ ہوگا، اس کے لیے تو ہے نا وہ گل مینے۔ وہ ایک دفعہ پھر کڑکنے لگی تھی لیکن وہ جا چکا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی تو مورے کے ساتھ ساتھ واجد لالا نے بھی گردن موڑ کے اسے دیکھا تھا۔ سرخ رنگ کے کامدار سوٹ میں اس کی رنگت اور بھی کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ ہلکے میک اپ نے اس کے حسن میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا۔ گھنگھرالے بال اس نے کھول رکھے تھے، وہ واقعی ہی کسی گڑیا جیسی لگتی تھی۔ کالے رنگ کی قمیص شلوار پہنے دریاب خان پہلے سے زیادہ وجیحہ لگ رہے تھے۔ عمر کے اتنے فرق کے باوجود ان کی جوڑی پھر بھی بہت اچھی تھی۔ مورے نے دل ہی دل میں ان کی نظر اتاری تھی۔ وہ چلتے چلتے کرسی کے پاس کھینچ کے دریاب کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ ارے ہمارا بیٹا اٹھ گیا ہے، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، تم ماشاءاللہ نظر نہ لگے۔ دریاب خان نے اس غلط فہمی میں سر اٹھا کے دیکھا، شاید ان کی ماں اس سے مخاطب ہے، لیکن ان کی خوشی اس وقت ہوا ہوئی جب وہ المس کی طرف دیکھتے ہوئے صدقے واری جا رہی تھی۔ واجد لالا کا بھی کچھ یہی حال تھا اور دریاب خان یہ سوچ رہے تھے کہ شاید وہ پتھر بھول چکے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ طے بھی کر لیا کہ وہ پہلی فرصت میں ہی انہیں وہ پتھر یاد کروائے گی۔ یہی حال رہا تو اس کی پوزیشن تو بالکل ہی نہیں رہے گی اس گھر میں۔ آخری امید صرف انہیں اپنی بھابھی سے تھی۔ وہ چپ چاپ کھانے میں مصروف تھی۔
हाँ, हम तो कब का जाग गया था, वो बस झगड़े की वजह से वक़्त का पता ही नहीं चला। वो बिरयानी अपनी प्लेट में डालते हुए अपनी धुन में बोल रही थी। मोटे ने हैरत से इसकी बात पर गौर किया। लफ्ज़ झगड़ा काबिल गौर था। वाजिद आला ने सवालिया नज़र से दरियाब को देखा। फटी-फटी नज़र से वो अपनी बीवी को देख रहे थे। रुक के इसने दरियाब खान के चेहरे की तरफ देखा, फिर सबके चेहरों पर नज़र दौड़ाई। बेटी मुस्कुरा के कंधे उचका दिए। कुछ गलत बोल दिया क्या? इसने आँखें छोटी करके पूछा। हाँ मोरे, तुमको हैरत तो हुआ ही होगा, लेकिन हम तुमको बताता है कब तो कैसे बताए। इसका लहजा खुद ब खुद अफसरदा हो गया था। तुमका बेटा बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। इसने भरपूर एहतजाज किया। मोरे तो कहीं लफ्ज़ रोमांटिक में अटक कर रह गई। अलबत्ता वाजिद खान ने शर्म से सर झुका लिया था। दराम खान ने बेचैनी से पहलू बदलाते हुए रामना भाभी को मुँह से निवाला नीचे गिर गया। हाँ, तुमको समझाता है अब, जैसे तुम्हारा शौहर जब जिंदा था तुम्हारा हाथ पकड़ता था, तुमको देख के पछतो गाने गाता होगा, शायरी सुनाता होगा। तुमका बेटा तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ना हमारा तारीफ करता है, ना हमको देख के गाने गाता है, ना शेर पढ़ता है। इसके लहजे पर मैं उलझन महसूस करके किसी को खाते में न लाते हुए इसने अपनी बात जारी रखी। फिर भरपूर दुख भरी स्पीच ने मोरे को चुप करवा दिया था। उन्होंने इतना तो अंदाज़ा कर लिया था ये लड़की बोलती बहुत है, लेकिन इसके तरफ फजूल बोलती है, इन्हें आज अंदाज़ा हुआ था। वाजिद आला उठ खड़े हुए थे। इनके जाने के बाद रैब खान ने एक शिकवा के ना नज़रों से इस पर डाली थी, जो बड़े फ़क्र से मुस्कुरा रही थी। फिर से गलत बोल गई, ये नहीं बोलना था। इसने मासूमियत से पूछा था। उन्होंने सरनफी में बुलाया। अच्छा, फिर जहाँ पे सोने चलता है, एक दफ़ा ही रात को खाना खाएगा। अब एक हाथ से जमाई रोकते हुए वो कसमत उठा कर उठी थी। ये दरियाब खान तुम्हारा बीवी किस कदर बेबाक है, हमको यकीन नहीं आता। ये पख्तून ख़ानदान से है। आमना भाभी ने इसके जाने के बाद कानों खाल लगाते हुए कहा। दरियाब खान को बाबर करवाया। वो तो मुरे से नज़र चुराते हुए शर्मिंदा सी मुस्कुरा दी। अलमज़ इनकी बीवी थी और इस वक्त सबसे परेशान कुन बात यही थी। मौसम आस्ता आस्ता अपने रंग बदल रहा था। अक्टूबर के दिनों में ही बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया था। आज भी आसमान पर बादलों का राज था। इसके बावजूद बारिश नहीं बरस रही थी। मौसम ज़रूर खुशगवार था। इसने टेरेस पर खड़े होकर एक नज़र बादल से ढके आसमान पर डाली। आसमान रंग की कमीज़, शलवार और सफ़ेद दुपट्टे ओढ़े वो किसी गहरी सोच में गुमसुम खड़ी थी। लंबे रेशमी से बाल कमर पर झूल रहे थे। इसे महसूस ही नहीं हुआ कि वो कब इसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। एक हाथ रेलिंग पर टकाए वो गहरी नज़र से इसके चेहरे का जायज़ा लेने लगा, जो कहीं और ही खोई हुई थी। इसने गला खंखार के इसको मतवजा की तरफ चौंक कर पलटी। वो शरारती नज़र से देख रहा था। दर्शा ने आंखें छोटी करके सवाली नज़र से देखा। तुम कहाँ खोई रहती हो? इसने चुटकी बजाते हुए काफ़ी खुशगवार लहजे में पूछा था। इसने कोई जवाब नहीं दिया। दर्शा ने नोट किया था कि इसकी उर्दू भी बहुत साफ थी। जब वो उर्दू बोलता तो इसका लहजा अजनबी नहीं लगता था। हमको लाला की तरफ जाना है, इसने इसी तरह नज़र झुका के धीमी आवाज़ में कहा था। वो इसकी लंबी पलकों में कहीं खो सा गया था और जब बोला तो जवाब इसकी तवक्को के बरक्स था और लहजा भी नरम था। क्यों, तुम्हारे शौहर के साथ कांटे आ गए हैं क्या, जो तुम अपने शौहर के पास नहीं रहना चाहती? मुस्कुराते बात इतने शौक लहजे में ज़ुबानी अंदाज बनाया। इसका मूड आज बहुत अच्छा था। हाँ, गुल मीना के साथ करके आया होगा मुलाकात। आप हमको किसी के साथ भिजवा दो, इसने जान छुड़ाने हुए झिंझला कर कहा। किसी के साथ क्यों भिजवाऊं? बीवी की इज्जत शौहर से होती है, पागल लड़की। इसने इसके सर पर एक चपट लगाते कहा। तो इसने हैरत से ज़रे सर उठाकर देखा था, फिर मुंह खोले इसे देखकर रह गई थी। क्या बहुत हैंडसम लग रहा हूँ? वो मुस्कुराते हुए शौक हुआ। देखना, तुम अब हमारा गाल ही मत चूम लेना, गले ही ना लग जाना। वो इसके गुलाबी होते गालों से खत उठाते हुए इसे चुरा रहा था। वो फौरन सर झुका के अंदर की तरफ चली गई। पीछे जरार का कहका बेख्तियार था। वो जिस वक्त कमरे में दाखिल हुई, अंदर की हालत देखकर लम्हे के लिए इसका दिमाग घूम गया। कहाँ वो नफासत पसंद इंसान और कहाँ कमरे की हालत। अंदर कमरे में इसके सारे कपड़े बहुत बुरी हालत में ज़मीन पर पड़े हुए थे। इसके जूते हर तरफ बिखरे हुए थे। बेड पर बिखरे कपड़ों के ढेर के दरमियान से वो बरामद हुई थी। घुटनों तक आते प्रिंटेड फ्रॉक पहने, बालों को जूड़े में बांधे वो बहुत ताज़ा लग रही थी। इनको देख कर शनासाई बड़े अंदाज में मुस्कुराई थी। वो मुस्कुरा भी ना सके थे और धीरे से इससे आगे बढ़कर झुककर ज़मीन पर पड़े अपनी हालजार पर रोते सफ़ेद लिबास को उठाए हुए सदमे के ज़रिए से इसकी तरफ पलटे, जो अपना कोई लिबास देखने में मसरूफ़ थी। ये क्या है, ये क्या है? सब सदमे के ज़रिए असर बोले थे। इसने मसरूफ़ से अंदाज में इसकी तरफ देखा। हाँ, क्या कह रहा था तुम? वो कपड़े तय करते हुए इसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी। तो ये तुम हमारे कपड़े का पोस्टमार्टम क्यों कर रहा है? उसने अपने सफ़ेद कपड़ों को देखते हुए तिलमिला कर पूछा। वो खान साहब, बात कुछ ये है कि हमारे जहेज़ की अलमारी ये पहला हक हमारा है। हम इसमें अपने कपड़े ही सेट कर रहा है। इसने आंखें दिखाकर एक एक लफ्ज़ पर जोर देते आखिर में लापरवाही से कहा। इससे पहले कि वो कोई सख्त अल्फाज मुँह से निकालते, दरवाजे पर होने वाली हल्की सी दस्तक ने इनकी तरफ मुतवज्जा किया। लाला
زرشا بی بی آیا ہے اپنے شوہر کے ساتھ، آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ملازم نے تابعداری سے اطلاع دی تو الماس اپنی جگہ سے اچھلی، بیڈ سے چھلانگ لگا کر اتری اور سیدھا دریافت کے کندھے کا سہارا لیا۔ وہ بمشکل گرتے گرتے بچے، پھر وہ بمشکل دوپٹہ گلے میں ڈال کے دروازہ کھول کے اسپیڈ سے نیچے اتر گئی۔ وہ کمرے کی حالت زار پر ماتم کرتے سر تھام کر رہ گئے تھے۔ زرار لالہ پر جو اس انداز میں تیزی سے سیڑھیاں اترتی، الماس نیچے ہال میں بیٹھے سب لوگوں کو اپنی متوجہ کر چکی تھی۔ الماس دیکھ کے آؤ اماں کہیں بھاگا نہیں جا رہا؟ زراب نے ہنستے ہوئے اسے ٹوکنا چاہا، وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آ کے لپک گئی تھی۔ زراب خان بھی سیڑھیاں اتر کے اس کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ زرشا نے سر پر ہاتھ رکھ کے وہیں قریب کرسی پر بیٹھ گئی۔ باجی لالہ کے بغیر سبھی وہاں موجود تھے۔ الماس اب زرشا سے مل رہی تھی۔ دریاب خان اور زرار خان کچھ دیر گہری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر دریاب خان نے آگے بڑھ کر زراب کو گلے لگا لیا۔ الماس نے بے یقینی سے آنکھیں پھیلائی تھی لیکن کچھ کہنے سے گریز کیا اور زرشا کا ہاتھ پکڑ کے اسے زبردستی اپنے کمرے میں لے گئی۔ دریاب کے لاکھ منع کرنے کی خاطر ملاتے ہوئے مورے اور آمنہ بیگم چائے کی تیاری کرنے میں کچن میں چلی گئی تھی۔ اب وہاں صرف زرار اور دریاب بیٹھے تھے جو گفتگو کے لیے مناسب الفاظ تلاش کر رہے تھے۔ آخر گفتگو کا آغاز زرار نے کیا تھا، ویسے دریاب خان اب یہ سوچ رہا تھا تم اتنا بھی برا انسان نہیں ہے۔ اس نے کان کھجاتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے کہا، لیکن اس کے لہجے کی شرارت دریاب خان سے مخفی نہ رہی تھی۔ شکریہ یار، تم کو جلدی پتہ چل گیا، انہوں نے بھی خفگی جتاتے ہوئے کہا۔ تو زرار خان کا کہنا بے اختیار تھا، دریاب خان بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ دروازہ کھلتے ہی زرشا نے آنکھیں گھمائے کمرے کا جائزہ لیا، پھر دیدے گھما کر لاپرواہی سے الماس کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحے تو اسے یقین نہیں آیا کہ اس کے نفاست پسند دریاب لالہ کا کمرہ ہے۔ الماس نے بیڈ پر پھیلائے کپڑوں کو اوپر سے نیچے پھینک کے زرشا کے لیے بیڈ پر جگہ بنائی تو وہ زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر وہیں بیڈ پر ٹک کر انگلیاں مروڑنے لگی۔ تم پریشان مت ہونا، وہ خان صاحب جو ہے نا ہمارے جہیز کی الماری پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا، تو ہم نے بس قبضہ ختم کرنے کی غرض سے یہ چیزیں پھیلا دی ہیں۔ بس ہم سمیٹ ہی رہا تھا کہ تم آ گئے۔ اس نے ابتدا میں جو دبنگ لہجہ اپنایا تھا، آخر میں شرمندگی سے مسکراتے ہوئے اسے آگاہ کیا۔ ساتھ ہی زمین پر گرے کپڑے اٹھا رہی تھی۔ زرشا پھیکے سے انداز میں مسکرا پڑی۔ الماس اپنی ہی دھن میں مگن پھیلاوا سمیٹتے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور وہ بس ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ اچانک الماس بات کرتے کرتے پلٹی، آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا، پھر چلتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ تم زرار لالہ کے ساتھ کچھ تو ہونا؟ اس نے تھوڑی سی پکڑ کے چہرہ اوپر کرتے ہوئے پوچھا۔ شک و شبہات بھرے لہجے میں بولی۔ سنا چاہتے ہوئے زرشا کی آنکھیں جھلک پڑی تھیں۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ زرار لالہ نے کچھ کہا ہے؟ ہاتھ میں پکڑی قمیض دور پھینک کر وہ گھبرا کر اس کے پاس بیٹھ کے جھک کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہم کو کسی نے کیوں نہیں بتایا کہ وہ گل مینی سے محبت کرتا ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ الماس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ یہ بات ان کو زرار لالہ نے کہی ہے؟ اس نے ایک ابرو اچکا کر سوالے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، آنکھوں کو کوڑا کرتے ہوئے اس نے معصومی سے کہا۔ یار تم پاگل ہو، کیوں اتنا سوچتی ہے؟ اس نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ تو پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ اگر ایسا بات ہوتا تو وہ کبھی بھی تم سے شادی کرنے پر راضی نہ ہوتا۔ ضرور زرار لالہ کو اچھے طریقے سے جانتا، اگر وہ گل مینے سے محبت کرتا ہوتا تو جرگے کے سامنے بھی ڈٹ جاتا۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کے اسے سمجھایا۔ اور رہی بات جگہ کی، تو جگہ تو انسان خود بناتا ہے اپنی جگہ۔ زرار لالہ کی زندگی میں اگر تم رہنا چاہتا ہے تو تمہیں اپنی موجودگی کا احساس دلانا ہوگا، ورنہ ہم اس کی عادت سے واقف ہیں، وہ اکتا جاتا ہے۔ اگر اس کی زندگی میں اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلایا تو اسے کبھی کسی دوسرے کی موجودگی کا احساس ہوتا بھی نہیں ہے۔ اس نے رضان سے اسے سمجھاتے کے ساتھ ساتھ اسے ڈرا بھی دیا تھا۔ اس لمحے ملازمہ اسے بلانے آئی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ الماس کو گلے لگاتے ہوئے اس نے تہیہ کیا تھا، وہ اپنی زندگی مزید نہیں گزرے گی، وہ ایسی زندگی نہیں گزارے گی، لیکن اس کی غش فہمی بہت جلد دور ہونے والی تھی۔ وہ دونوں جس وقت گھر پہنچے اس وقت شام گہری ہو چکی تھی۔ الماس کے ساتھ ہونے والی گفتگو نے اسے بہت ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ وہ ہال سے ہوتی ہوئی اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگی تو گل مینے کی چہکی ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ وہیں رک گئی۔ زرار کو تم ذرا سی شے کے گھر چھوڑ آئے گا، ہم نے کچھ کتابیں لینی ہیں اس سے، اس نے زرار سے درخواست کی تھی۔ تو زرشا سیڑھیاں اتر کر نیچے زرار کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی چال میں اب کی بار اطمینان تھا۔ گل مینے نے حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ تم کو لے کر ہی جاتے گل مینے، لیکن ہم ابھی بھی لالہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ بہت تھک گئے ہیں، اب کی بار اب آرام کریں گے، اس نے کمال اعتماد سے کہا تھا۔ زرار اب اس کے اعتماد پر دنگ رہ گیا۔ ایسی ہی کچھ حالت گل مینے کی تھی۔ چلیں، اسے حکم دیا گیا تھا اور زرار خان پہلی بار اپنی بیوی کے رعب کے زیر اثر اس کے ساتھ چلنے لگا تھا۔ گل مینے تپش بھری نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہلکا پھلکا گھب اندھیرے میں بدلا تو یہ حویلی نما گھر بھی اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ اندر
پورا گھر روشن تھا۔ آغا جان کے کمرے میں اسفندیار اور شیر خان کے حساب کتاب میں مصروف تھے۔ پروشا بھابی کے کمرے میں اس گھر کی دونوں بہوئیں مورے اور گلمین معمول کے مطابق گپ شپ میں مصروف تھیں۔ سامنے ڈرائی فروٹ کی ٹرے میں مختلف خوش میوے اور قہوہ پڑا تھا۔ گلمین کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ بے دلی سے اس نے محفل کا حصہ بنی ہوئی تھی اور اوپر کے پورشن میں بھی کمرہ اسی طرح روشن تھا۔ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ضراب خان بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر معمولی سے ہٹ کر بہت سنجیدگی تھی۔ الماری میں سے ضراب خان نے استری شدہ کپڑے نکال کر لٹکائے اور خود بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سائڈ ٹیبل پر سے کتاب اٹھا کر پڑھنے لگی۔ وہ مکمل طور پر ضراب کو نظر انداز کر رہی تھی اور یہ بات وہ محسوس کر چکا تھا۔ شوہر سے بات کرنے سے گناہ تو نہیں ملتا۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے کہا گیا تو اس نے کتاب پر سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بولی کچھ نہیں، ایک دفعہ پھر کتاب کی طرف متوجہ ہوگی۔ کیا ہے اس کتاب میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ اس نے ہاتھ سے کتاب چھینتے ہوئے اسے ناک چڑھا کر کہا تو وہ محض اسے گھور کر رہے گی۔ ٹانگیں دبا دو آپ کی، اب بظاہر سنجیدگی سے پوچھا۔ سوال کے پیچھے اچھی خاصی چوٹ تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ بات سمجھ آتے آتے اس نے ایک کہکہ زور سے لگایا تھا۔ نہیں، آج ہمارا فرمائش تھوڑا مختلف ہے، بول مانے گا تم؟ اس نے آنکھوں میں شرارت لیے اس سے پوچھا تھا۔ اس نے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ آج جس طرح تم نے گلمین کے سامنے ہماری جگہ جواب دیا ہے، ایسے دوبارہ نہ کرنا، ورنہ ہمارا تو سارا رعب ہی ختم ہو جائے گا۔ سب ہم کو زن مرید کہہ کر پکارے گا۔ اس نے معصومے چہرے پر سے جا کر بیچارگی سے کہا تو وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ اس کے بدلے تاثرات سے وہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ہاں، ہم کو پتہ ہے آپ کو بہت عزیز ہے نا، آپ کو کیوں چاہیں گے کہ کوئی بھی اس کو کچھ بولے؟ اس نے جل کر کہا تو اس نے زرشا کی بات کاٹی۔ عزیز نہیں، دل اور جان ہے۔ اس نے مسکراہٹ دبا کے کہا تو تلملا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماری بلا سے وہ جو بھی ہو، اس نے بظاہر خود کو لاپرواہی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ رخ موڑ کر ایک دفعہ پھر بیٹھ گئی۔ ارے واہ یار، کتنے کھلے دماغ کا ہے تم! ہم کو پورا یقین ہے اگر ہم دوسرا شادی بھی کر لے گا تو ہم کو کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے خوشی ہوتے ہوئے داد دینے والے انداز میں کہا تو وہ دل تھام کے ہی رہ گئی تھی، لیکن بظاہر اپنے تاثرات نارمل رکھتے ہوئے اس نے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تھوڑی دیر اس کے جواب کا منتظر رہا، پھر رخ موڑ کر لیٹ گئی، اس بات سے بے خبر کہ دوسری طرف زرشا کی آنکھیں ایک تواتر سے بہہ کر تکیہ بھگو گئی ہیں۔